صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، آج کی یہ محفل جشن غریب نماز کے نام سے منعقد کی گئی ہے۔ آل رسول کی محفل ہے۔ آل رسول کا مقام، منزل کتنا بلند و بالا ہے، مختصر میں سماعت فرما لیں۔ علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، کچھ لوگ اسٹیج پہ رونق ہے، کچھ لوگ آنے والے ہیں، اور خصوصی مہمان ہر کوئی سب مہمان ہی ہیں۔ مولانا صاحب حسین چترویدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، غالباً ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ آل رسول کا مقام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت جابر صحابی رسول انصاری ہیں، حضرت امام باقر یہ حضرت بیمار زین العابدین کے شہزادے ہیں۔ بیمار زین العابدین وہ زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے میدان کرب و بلا سے تمام صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے۔ وہ تو بات وہاں کی ہے، مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ آج یہ جس کے نام سے محفل منعقد کی گئی ہے، آل رسول کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، وہ زین العابدین ان کے شہزادے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھی عمر ان کی 6 سال یا 7 سال کے غالباً رہی ہوگی۔ ان کو پتہ لگا میرے نانا کے زمانے کے صحابی حضرت جابر مدینہ میں ہیں، عمر اتنی بڑھ چکی ہے، عمر لمبی ہونے کی وجہ سے کمزوری کا عالم ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، مسجد نبوی میں تشریف نہیں لاتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں۔ جب حضرت امام باقر کو پتہ لگا کہ میرے نانا کے زمانے کے صحابی ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے، حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام باقر نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان سے اجازت لے لو، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں، آنا چاہتا ہوں۔ جب لوگوں نے جا کر کے کہا ہے حضرت جابر صحابی رسول ہیں، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پیارے آقا جب بھی حضرت جابر نے دعوت دی ہے تو حضرت جابر کی دعوت کو اللہ کے نبی نے قبول کیا ہے، خود بھی گئے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں، خود بھی کھانا کو تناول کیا ہے، صحابہ کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت جابر کو پتہ لگا ہے کہ پیارے آقا کے نواسے میرے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے لوگوں سے کہا ہے اے لوگوں تم ان کو میرے پاس کیوں لا رہے ہو؟ ارے مجھے خبر دیتے، میں ان کے پاس چل کے جاتا، میں ان سے ملاقات کرتا، لیکن جب وہ آنا چاہتے ہیں ان کو آنے دو، ان سے میں ملاقات کروں گا۔ اجازت ملتی ہے، لوگ آ کر کے کہتے ہیں اے امام باقر آپ چلو، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، زین العابدین کے شہزادے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ جب خبر ملتی ہے کہ زین العابدین کے شہزادے پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آ رہے ہیں، حضرت جابر صحابی رسول ہیں، پیارے آقا کے زمانے کے صحابی ہیں، پیارے آقا کو اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ جب اتنا پتہ لگتا ہے صحابی رسول کو معلوم پڑتا ہے کہ حضرت زین العابدین کے شہزادے
की रोशनी चली गई है, उठा नहीं जा रहा है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। फिर भी जब मालूम पड़ता है कि सहाबी रसूल को पता लगता है कि अब वो मेरे घर के अंदर पहुंचने वाले हैं, हजरत जाबिर उठते हैं, घुटनों के बाल बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो है उनके पैरों को चूमने लगते हैं, अब उनके पैरों को अपने जुबान से चूमने लगते हैं, बोसा देने लगते हैं। 6 साल की उम्र हजरत इमाम बाकिर की है। हजरत इमाम बाकिर ने जब हजरत जाबिर को अपने पैरों को चूमते हुए देखा है तो हजरत इमाम बाकिर जो हजरत सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हैं, हजरत इमाम हुसैन के पोते हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकिर ने कहा है, ए मेरे नाना के सहाबी, आप मेरे पैरों को इस तरीके से चूम रहे हो, आप मेरे नाना के सहाबी हो, मेरे नाना को अपनी आंखों से देखा है, माथों की निगाहों से देखा है, मेरे नाना के चेहरे को देखा है। तो हजरत इमाम बाकिर को हजरत जाबिर ने जवाब दिया है, ए मेरे हबीब के नवासे, मेरा मकाम और है, आपका मकाम और है, मेरी मंजिल और है, आपका मंजिल और है। आप मेरे नबी के नवासे हैं, आपके रगों में शेरे खुदा का खून है, आपके रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून है। आपका मकाम और है, मेरा मकाम और है। चूमते जा रहे हैं, अपने हाथ से हजरत इमाम बाकिर के सीने पर अपने हाथों को रखा है, रखने के बाद उनके सीने पे हाथों को रगड़ रहे हैं और अपने हाथों को चूम रहे हैं। चूमने के बाद कहा, ए इमाम बाकिर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत इमाम बाकिर हजरत जाबिर सहाबी रसूल के कानों के चेहरे के पास अपने कान को लेकर के जाते हैं। जाने के बाद उनके कानों में कुछ बात कहते हैं जिससे हजरत इमाम बाकिर मुस्कुराने लगते हैं। इस तरीके से मुस्कुराते हैं कि उनके दंदाने मुबारक दिखने लगते हैं। इमाम बाकिर खूबसूरत इतने थे, इतने हसीन और जमील थे, जब आप जवानी के आलम में अपने कदम को रखा है, अपने चेहरे पे निकाब डाल करके चलते थे, इतने हसीन और जमील थे। हजरत जब इमाम बाकिर चादर लेके चले गए, हजरत जाबिर साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों ने पूछा, बात क्या है? आपने कौन सी बात हजरत इमाम बाकिर के कानों में कही है? वो बात क्या है जिसकी वजह से हजरत इमाम बाकिर मुस्कुराने लगे थे? तो उन्होंने कहा, लोगों मैं आपको बताऊं, ये प्यारे आका के जमाने की बात है, प्यारे आका के जमाने की बात है। प्यारे आका ने कहा था, एक मर्तबा प्यारे आका बैठे थे, मैं उनके पास मुलाकात करने के लिए जब गया, मैं भी तन्हा था। मदनी ताजदार आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तन्हा बैठे हुए थे। मैं जब उनके करीब गया तो प्यारे आका ने मुझसे कहा, अरे जाबिर, अल्लाह ताला तुम्हारे उम्र को लंबी करे, तुम्हारे उम्र में इतनी बरकत होगी। ऐ जाबिर, तुम मेरे जमाने को पाए हो, अली के जमाने को भी पाओगे, मेरे अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन के भी जमाने को पाओगे, उनके जमाने को देखोगे, उनके शहजादे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को देखोगे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकिर को भी देखोगे। नबी अपने ज़ाहिरी जिंदगी में हजरत जाबिर को बशारत दे रहे हैं, तुम्हारी उम्र इतनी लंबी होगी, तुम मुझे भी देख रहे हो, हजरत अली को देखोगे, अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन को देखोगे, उनके जवानी को देखोगे, उनके बुढ़ापे को देखोगे, उनके शहीद होने को देखोगे, और उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन को भी देखोगे, उनके बेटे हजरत इमाम बाकिर को देखोगे। तुम्हारी उम्र इतनी लंबी होगी, और जब तुम उनको देखोगे तो मेरे बेटे इमाम बाकिर को मेरा सलाम कहना, मेरे बेटे इमाम बाकिर को मेरा सलाम कहना। जब मैंने नबी के नवासे को, नबी की इस पैगाम को पहुंचाया है, तो हजरत इमाम बाकिर मुस्कुराने लगे हैं। हजरत वो जमाना गुजरा, नबी का गुजरा है, हजरत इमाम हुसैन के जमाने को पाया है, हजरत इमाम बीमार ज़ैनुल आबिदीन के भी जमाने को देखा है। आपकी रोशनी चली गई है, कमजोरी का आलम है। जब
चले गए इमाम बाकिर, तो हजरत जाबिर ने अपने मानने वालों को कहा, ऐ लोगों सुन लो, अब मेरे कफन का इंतजाम करो। जब तक मैंने इमाम बाकिर को नहीं देखा था, मैं जान रहा था जब तक मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा मौत भी मेरे करीब नहीं आएगी। अब नबी के पैगाम को नबी के निवासे तक पहुंचा दिया है, अब मेरे मरने का वक्त करीब हो चुका है, मेरे कपड़े का इंतजाम करो। उस नबी के निवासे की महफिल है जिस महफिल में आप तशरीफ फरमा हो। आओ प्यारे आका की जिंदगी को देखो, सवाने आला हजरत, सवाने गरीब नवाज को भी आप लोग समझोगे। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुन लें। अहले बैत से मोहब्बत करने का सिला कितना मिलता है। ढेर सारी हदीसें हैं, फहरिस्त ज्यादा है। चंद बातें पहुंचा कर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। प्यारे आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, हम सबके आका, सारे जग के आका इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मेरी मोहब्बत में, मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा, वो दुनिया से इस तरीके से रुखसत होकर के जाएगा जिस तरीके से दुल्हन निखर करके अपने खाविंद के घर जाती है। जिस तरीके से एक दुल्हन तैयार होकर अपने शौहर के घर जाती है, उसी तरीके से मुझसे मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला दुनिया से इस अंदाज से जाता है जिस तरीके से एक दुल्हन निखर करके अपने शौहर के घर जाती है। जब लोग उसको कब्र में रखते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उसके कब्र को नूर से भर देता है और फरिश्तों को उसके कब्र की ज़ियारतगाह बना देता है। यही वजह है दुनिया से कोने कोने से हर आशिके मुस्तफा, आशिके अहले बैत अजमेर शरीफ में तशरीफ लेकर के जाते हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। मोहब्बत किस अंदाज में हो, आओ देख लो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल का वक्त करीब आया। मरने के वक्त हर शख्स को बेचैनी होती है, घबराहट होती है, गम के आलम में होता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान पर करम फरमाए, मौत के सख्ती पे आसानी अता फरमाए। बहरहाल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मरने का वक्त करीब आया, उनकी अहलिया मोहतरमा हजरत बिलाल को अपने शौहर को देख करके रोने लगी। बीवी थी, रोती हैं। ओ बिलाल, हर शख्स उनके दर्द को जानता है, उनकी तकलीफ को जानता है, उनकी परेशानियों को जानता है। उमय्या इब्न खल्फ ने हजरत बिलाल को कितनी तकलीफें दी थी, हर कोई जानता है। इमाम के जरिए, उलमाए किराम के जरिए सुनता रहता है। कोड़े से मारे गए, लहू लुहान किए गए, गरम ओजनी पत्थर रखा गया, धुआं सुलगा करके आपको तकलीफ दी गई, गरम रेत पर लिटाया गया। वही हजरत उमर फारूक आजम हैं। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत बिलाल को जब ईमान लाए थे, उमर ईमान नहीं लाए थे, हजरत बिलाल ईमान लाए थे, तो हजरत बिलाल को हजरत उमर ने अपने लातों से ठोकर मारा था। तो हजरत बिलाल ने उमर को जवाब दिया था, ए उमर, आज तुम मुझे अपने पैरों से ठोकर मार रहे हो। याद रखो, अगर तुम कलमा पढ़ करके ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला इसका बदला तुमसे जरूर लेगा। हजरत वक्त गुजरा, हजरत उमर ईमान लाए, प्यारे आका का जमाना गुजरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना गुजरा। तब हजरत उमर फारूक आजम को लोगों ने अपना खलीफा माना। हजरत उमर, ओ उमर, जिस रास्ते से उमर चले उस रास्ते को शैतान रास्ता बदल दे। वो उमर जब हजरत बिलाल को देखते तो कहते थे, बद्र अच्छा है फलक पर, ना हिलाल अच्छा है, चश्मे भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा। चाँद से भी अच्छा अगर कोई है तो हजरत बिलाल है।
सूरज से भी अच्छा अगर कोई है तो हजरत बिलाल है। सारी जिंदगी वो उमर जिस रास्ते से गुजरे तो शैतान रास्ता छोड़ दे, हजरत बिलाल से आग नहीं मिलाते, कहते रहते थे बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। वही हजरत बिलाल है। जब मरने का वक्त करीब आया तो हजरत बिलाल की बीवी अपने शौहर को देख करके रोने लगी है। हजरत बिलाल जब अपनी बीवी को रोते हुए देखा है तो अपने शरीके हयात से पूछा है, ए मेरे शरीके हयात, रोने की वजह क्या है, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसा है? तो आपकी बीवी ने कहा है, ए मेरे सरकार, आज आखिरी वक्त है, सारी जिंदगी मैं आपके साथ रही है, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रही हुई हूँ, आपने मेरा ख्याल रखा है, मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, आज आखिरी वक्त है, आज आप मुझसे रुखसत होकर के जा रहे हो, ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ से कोई वापिस नहीं आया है, आज आप मुझसे अलग हो रहे हो, आज मैं तन्हा रह जाऊंगी, यही वजह है मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ए मेरे सरताज, आज आप मुझसे जुदा होकर के जा रहे हो। हज़रत बिलाल हबशी ने जब अपनी बीवी को रोते हुए देखा है तो फरमाया है, ए मेरी बीवी, रोने की बात नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, गम मनाने की जरूरत नहीं है, अरे आज खुशी की बात है, आज मैं दुनिया से रुखसत होकर के जब मैं कब्र में लिटाया जाऊंगा, जिसके खातिर मैंने तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, जिसके खातिर मैंने पत्थर खाए हैं, जिसके खातिर मैंने अपने आप को लहू लुहान कराया है, आज मैं उसे नबी को अपने कब्र में ज़ियारत करूंगा, उनके गुलामों को देखूंगा, प्यारे आका को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हजरत बिलाल ने कहा है, रोने की बात नहीं है, आज प्यारे आका को मैं अपनी कब्र में देखूंगा, कब्र में सरकार आए तो मैं उनके कदमों पे गिरूं। शायर ने कहा है, कब्र में सरकार आए तो मैं उनके कदमों पे गिरूं, फरिश्ते अगर मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं अर्ज करूं, ऐ फरिश्तों, पाए नाज से मैं क्यों उठूं, मर करके पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। जिंदगी का नजराना पेश किया है, तब जा करके अपने महबूब को पाया है। ऐ फरिश्तों, मैं पाए नाज से क्यों उठूं, मर करके अपनी जिंदगी के नजराना पेश करके अपने महबूब तक मैं पहुंचा हूं, आप मुझे इनके कदमों से न उठाओ। हजरात, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जिससे जो मोहब्बत करता है, प्यारे आका का इरशाद है, मुझसे मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला इस तरीके से दुनिया से जाएगा जिस तरीके से निखर करके एक दुल्हन अपने शौहर के घर जाती है। और आओ सवाने गरीब नमाज देख लो, प्यारे आका के ज़माने में चलते हैं, रहमतुल लिल आलमीन के ज़माने में चलते हैं। ईद का दिन है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नमाज़ों के साथ, हज़रत इमाम हसन भी हैं, हज़रत इमाम हुसैन भी हैं, हज़रत अलीउल मुर्तजा दामाद मुस्तफ़ा भी साथ में हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, रास्ते में एक यतीम बैठ करके आंखों से आंसू बहा रहा है। यतीम का मकाम कितना बुलंद है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स मोहब्बत से किसी यतीम के सर पर हाथ रख करके उसकी पुरसाने हाल करता, उसके हाल को पूछता है, तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं अल्लाह ताला हर बाल के बदले उसे नेकी अता फरमाता है। वो मकाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे, यतीम बैठ करके रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। ईद का दिन है, खुशी का दिन है। रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बच्चे को रोते हुए देखा है, ईदगाह की तरफ नहीं गए, बच्चे के पास गए, जाने के बाद पूछा, बच्चे रोते क्यों हो? तो बच्चा कहने लगा,
اس کو معلوم نہ تھا غم پوچھنے والا رحمت للعالمین ہے۔ بچے کو معلوم نہ تھا جو پوچھ رہا ہے، جو زخم کو کریدا ہے اس کی مرہم پٹی بھی کرنا جانتا ہے۔ بچے کو معلوم نہ تھا، کہتا ہے اے جانے والے جس کام سے جا رہے ہو جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا روتے کیوں ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچہ رو کر کے کہتا ہے مجھے رو دیا، میں رو رہا ہوں، مجھے رونے دو، میرے زخموں کو مت پورے دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، پوچھا ہے بچے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بتاؤ آج خوشی کا دن ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، تیرے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے اگر تم نے میرے درد کو کریدا ہی ہے، میرے زخم کو کریدا ہی ہے تو سن لو، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ جو ہیں فلاں غزوہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، میرا باپ شہید ہو چکا ہے، میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میرے باپ کے انتقال ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، میری ماں اور دوسرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، اگر میرا باپ ہوتا تو اس عید کے موقع سے نئے نئے کپڑے لا کر کے دیتا، اگر میرا باپ اس وقت ہوتا تو میرے خوشیوں کا انتظام کرتا، اگر میرا باپ اس وقت ہوتا تو میرے لیے ہر خوشی کا انتظام کرتا، مجھے اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر کے جاتا، مجھے اپنے ساتھ مہمانوں کے گھر لے کر کے جاتا۔ آج میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے نیا کپڑا لا کر کے کون دے گا؟ آج میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میرے تمام چیزوں کا انتظام کون کرے گا؟ آج میرا باپ نہیں ہے تو میرے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام کون لا کر کے کرے گا؟ یہی وجہ ہے میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے میں رو رہا ہوں، میرا باپ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، رحمت للعالمین نے فرمایا ہے اے بچے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا اس دنیا میں تیری ماں نہیں ہے؟ کیا ہوا تیرا باپ نہیں ہے؟ کیا ہوا تیرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا ہوا تیرا کوئی بھائی نہیں ہے؟ آج سے حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں گے، آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھو۔ پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین نے اس بچے کو ساتھ لیا ہے، لینے کے بعد گھر کے اندر لے کر کے ہیں، آنے کے بعد کہا ہے اس بچے کو نہلایا جائے، نیا کپڑا پہنایا جائے، آنکھوں میں سرما لگایا جائے۔ بچے کو نہلایا گیا ہے، نیا کپڑا پہنایا گیا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا گیا ہے، بچے کو سوارا گیا ہے۔ جب بچہ نیا کپڑا پہن کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر کے، سور کر کے باہر نکلتا ہے، وہ تمام بچوں سے جا کر کے ملتا ہے جو بچے پہلے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جو بچے تمام لوگ خوشی کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ یہ بچہ جو پہلے رو رہا تھا اب مسکراتے ہوئے ان بچوں کے پاس پہنچتا ہے۔ ان بچوں نے جب دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد پوچھا ہے اے بچے پہلے تم رو رہے تھے، تیرے آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا، آہو بتا کر رہا تھا، تیرے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اب نیا کپڑا کہاں سے مل گیا ہے؟ یہ بن سور کے کہاں سے آیا ہے؟ تو ان بچوں سے یہ بچہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے میں رو اس لیے رہا تھا کہ میرا باپ نہیں تھا، میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے بہ رہے تھے کہ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا، میرا کوئی مددگار نہیں تھا، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ پیارے آقا نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، میرے حسن حسین بھائی ہو چکے ہیں اور مجھے نیا کپڑا پہنایا گیا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا گیا ہے۔ تو بچے جو پہلے خوشی منا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تمام بچے دل میں تمنا کرتے ہیں کاش میرے باپ بھی اسی غزوے میں شہید کر دیے گئے ہوتے، آج بھی جب میرے باپ بھی اگر شہید ہوتے تو آج بھی میرا مقام یہی ہوتا جو اس بچے کا ہے، آج بھی یہ منزل ہمیں ملتی جو اس بچے کو ملا ہے۔ کاش ہمارے باپ بھی شہید کیے گئے ہوتے تو مجھے بھی یہ مقام ملتا۔ ملت اسلامیہ آؤ، نبی نے اس بچے کو کپڑا پہنایا گھر لے جا کر کے، اس لیے کہ وہ یتیم تھا، غریب نواز کے زمانے میں چلتے۔ حضرت وقت ہو گیا بھائی، اگر ہو گیا تو ہم بند کر لیں گے۔
ختم کریں؟ ہاں فہرست لمبی ہے حضرات، میں نے پہلے کہا تھا فہرست بہت لمبی ہے. آپ علماء کرام سے تقریر آتے مصطفیٰ صفات فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل جمی واتوب علیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.